সেট করা। জায়গা ঠিক মতো আছে, হয়েছে সবার? গ্যাপও আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মাইক দিতে হবে, ওইটা দিতে হবে, মাইক ওইটা দিতে হবে। ইয়ারা কোথায় আছে? ফোন দেন তো, টেকনিক্যাল পারে আসুক, আমরা শুরু করতে করতে চলে আসবো ইনশাল্লাহ। দেন না, ছাড়েন, আপনি ছাড়েন, তার ছাড়েন, যতটুকু রাখলে দরকার অতটুকু রাখেন, আর বাকিটা ছেড়ে দেন। কানেকশন দেখা, দেখো কানেকশন ঠিক আছে কিনা। আর শোনামা কোরআন তেলাওয়াতটা পারে। ইয়া হুজুর পারমিশন দিলে হ্যাঁ। কমপ্লিট রেডি করে দেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোকাবিল লাগবে তো, ঠিক আছে না? লাইন দিছে আসো এক লাইন দিতে থাকে, কমপ্লিটটা ভালো হতো না, এই যে যদি শোনা যায় আবার হ্যাঁ সাথে এটা হাত দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, সবাই রেডি? ঠিক আছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للإسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها
ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي الغني العزيز العلام، الذي دعا عباده إلى دار السلام، وشرف هذه الأمة بعطية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للأنام. فسبحان الذي قوي السلطان الحنان المنان، فأحمده وأعبده سرا والإعلان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله الذي لا راد لما أراد ولا دافع لما قدر من نفع والضرر، خالق السماء بغير عمد ينذر، ومزينها بزينة الكواكب، ويهدي به الذين من استبصر، وهو رب رضي على قوم أساءوا ثم أحسنوا، وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا، فيقبض قبضتين يوم القيامة فيقول لا أبالي، هذه في الجنة وهذه في السقر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله الذي المنعم المحسن الديان،
ذو الفضل والكرم والإحسان ذو الجلال والكرم والامتنان أحد فرد صمد ليس له صاحبة وهو ربنا الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملجأ له ولا مفر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه للشيوخ وللطفول وللكحول وللرحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله واعلموا أن هذا اليوم العيد ويوم الوعيد عيد للأبرار الوعيد للفجار العيد لمن ماضى شهر رمضان مشكورا والوعيد لمن ماضى شهر رمضان محظورا ليس العيد لمن لبس وأكل إنما العيد لمن ماضى شهر رمضان بالعمل الصالح عباد الله وقد روي كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يوم العيد وأول شيء يبدأ به الصلاة فيقوم مقابل الناس فيوصيهم ويعيذهم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو طعام على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المؤمنين ومن أداها قبل الصلاة فهو صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم العيد وهو أغلق الباب ويبكي على نفسي فأقول يا عامر المؤمنين أتبقي والناس في الفرح فقال لو علم الفرحون ما الفرحون أم من المقبولين فليفرحوا أم من المطرودين فليبكوا فإني لا أعلم أم من المطرودين أم من المقبولين উপস্থিত
আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি সে আল্লাহ পাকের নিমিত্তে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা এই ঈদের মুসাল্লায় উপস্থিত হতে পেরেছেন, সবাই আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। ঈদের দিনকে বলা হয় ইয়াউমাল জিয়াফা, জিয়াফতের দিন, দাওয়াতের দিন। আল্লাহ এই দিনে বান্দাকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যারা অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করব, আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থ করে দেন। অনেকেই আমাদের সাথে হয়তো দোয়ায় শরীক হচ্ছেন। ইয়াউমুল জিয়াফা এ কথা বলার কারণ হলো দাওয়াত দেওয়া। এক বছর বান্দা আল্লাহ তার উপর যে বিধিবিধান ফরজ করে দিয়েছে, এই বিধিবিধান সে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করেছে একটা মাস। হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, যখন আল্লাহ মানব সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, আল্লাহ যখন বললেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা তৈরি করব, ফেরেশতারা বলেছিল আতাজআলু ফিহা মাই ইফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ দিমা, আপনি কি এমন সৃষ্টি পৃথিবীতে সৃষ্টি করতে চান যারা এই পৃথিবীতে মারামারি করবে আর খুনাখুনি করবে? আপনি কি এরকম সৃষ্টি পৃথিবীতে সৃষ্টি করতে চান? আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ধমক দিয়ে একটা কথাই বলেছিলেন, ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন, হে ফেরেশতারা আমি যা জানি তোমরা সেটা জানো না, কাজেই তোমরা চুপ থাকো। এখন মাহে রমজানুল মুবারক যখন আসলো, আল্লাহ বান্দাদেরকে বললেন তোমরা সিয়াম সাধনা পালন করো। বান্দা আল্লাহর এই নির্দেশ শুনে সিয়াম সাধনা পালন করা শুরু করলো। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে এত মারামারি, এত হুড়াহুড়ি, জিনে জিনে এত মারামারি হুড়াহুড়ি যে কারণে তারা করেছিল পেটের দায়ে, এই মানুষকে আল্লাহ যখন নির্দেশ দিলেন তোমরা সিয়াম সাধনা পালন করো, আল্লাহর নির্দেশে তারা পানাহার থেকে বিরত থাকছে। এমন অবস্থায় বিরত থাকছে তারা, গোপনে যদি কেউ কিছু খেয়েও ফেলে কারো দেখার কিছু নাই, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ভয়ে বান্দা সারাদিন খাবারকে স্পর্শ করে নাই, পাপাচারকে স্পর্শ করে নাই, কামাচার থেকে সে বিরত থেকেছে। সন্ধ্যার সময় যখন তার সামনে ইফতারি সাজিয়ে নিয়ে বান্দা আল্লাহর আজানের অপেক্ষায় বসে আছে, তখন আল্লাহ এই ফেরেশতাদের কাছে এই বনি আদমকে নিয়ে গর্ব করতেন। বলতেন, বনি আদম তোমরা বলো, দেখো আমারই বান্দা আজকে সারা দিন সিয়াম সাধনা শেষে এই সময় বসে আমার একটা আদেশের অপেক্ষায়, তারা আমার আদেশেই সারাদিন তারা পানাহার থেকে বিরত ছিল, এখন তারা আমার আদেশের অপেক্ষায় এখানে বসে আছে, তারা খাবারকে স্পর্শ করছে না। বলো তো আমি এদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারি? ফেরেশতারা তখন বলে, আল্লাহ একটা কাজ করতে পারেন, এরা এই মুহূর্তে আপনার দরবারে যা দোয়া করছে এই দোয়াগুলো সব কবুল করে নেন। এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ। দেখেন আল্লাহর নবীর একটি হাদিস আপনারা সবাই শুনেছেন, ওয়ালিস-সায়িমি ফারিহাতানি, ওয়ালিস-সায়িমি ফারিহাতানি, একজন রোজাদারের জন্য দুটো আনন্দময় মুহূর্ত। একজন রোজাদার দুটো সময় আনন্দ করবে। লিস-সায়িমি ফারিহাতান, ফারিহাতান ইনদাল ফিতর, আল্লাহ নবী বলছেন ফারিহাতান ইনদাল ফিতর, একটা আনন্দের সময় যখন সে ইফতার করবে। এই ইফতার মানে কি? এক হচ্ছে রোজা রাখা, সিয়াম সাধনা পালন করা, আরেক হচ্ছে রোজা ভাঙা। রোজা সে কখন ভাঙবে? ঈদের দিন সে রোজা ভাঙবে, ঈদের আগে কিন্তু দিনে সে রোজা ভাঙবে না। তাহলে ফারিহাতান ইনদাল ফিতর, প্রথম আনন্দ হচ্ছে এই ঈদের দিনের আনন্দ বান্দার জন্য। ওয়া ফারিহাতান ইনদা লিকাই রাব্বিহি তাআলা, তার দ্বিতীয় আনন্দ হচ্ছে সে যেদিন আল্লাহর দেখা লাভ করবে, সে যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে। এবং এই দুটো বিষয় প্রায় একই রকম, এই দুটো বিষয় প্রায় একই রকম। আল্লাহর সাথে দেখা করা, আল্লাহর দিদার লাভ করা তার জন্য যেমন আনন্দময়, ঠিক তেমনি এই যে আজকে ঈদের দিন, এই ঈদের দিনও হচ্ছে বান্দার জন্য একটা আনন্দময় মুহূর্ত। কেন আনন্দময় মুহূর্ত?
হাদিসের বর্ণনায় এসেছে যখন ঈদের দিনে আল্লাহর বান্দারা পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে গায়ে আতর টাতর মেখে পাক পবিত্র হয়ে আল্লাহর নামের তাকবীর দিতে দিতে ওয়ালিতুকমিলুল ইদ্দাতা ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন। আল্লাহ কোরআনের ভাষায় বলছেন লিতুকমিলুল ইদ্দাতা, কেন আমি এই সিয়াম সাধনা ফরজ করেছি? কারণ বান্দা যেন এই নির্দিষ্ট সময়সীমাকে পূরণ করতে পারে। লিতুকমিলুল ইদ্দাতা, আর কি করতে পারে? ওয়ালিতুকাব্বিরাল্লাহা আলা মা হাদাকুম, আল্লাহর নামের তাকবীর দিতে দিতে। এই যে ঈদের দিনে আমরা যে তাকবীর দিলাম, এই খুতবার মধ্যে এতগুলো তাকবীর বললাম, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এই তাকবীর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহ বললেন কেন আমি এই ব্যবস্থা দিয়েছি? লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিসের শুকরিয়া? আল্লাহ বললেন এই ব্যবস্থা আমি দিয়েছি কেন? যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো। এরপর আল্লাহ কি বলছেন? ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী কারীব। ইযা সাআলাকা, ইযা যখন, সাআলা আপনাকে প্রশ্ন করে, ইবাদি আমার কোন বান্দা, আন্নী আমার সম্পর্কে, যখন কেউ আপনাকে আমার কোন বান্দা প্রশ্ন করে, আপনি তখন একটা কথা বলে দেন, ইন্নী কারীব, নিশ্চয়ই আমি বান্দার কাছে আছি। আর কি করি? উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ, আমি আমার বান্দার প্রত্যেকটা দোয়ার জবাব আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি। ইজা দাআনি, যখন সে আমার কাছে দোয়া করে। হাদিসের বর্ণনায় আসতেছে ঈদের দিন বান্দারা যখন ইয়াউমুল জিয়াফা, আল্লাহ তাদেরকে জিয়াফতের দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ তাদেরকে ঈদের দিনের দাওয়াত দিয়েছেন। এই ঈদের দিনের দাওয়াতে বান্দারা আল্লাহর দাওয়াতের সাথে শরীক হয়ে আল্লাহর নামের তাকবীর বলতে বলতে যখন মসজিদে এসে বান্দারা উপস্থিত হয়ে গেছে, তখন বাহা বিহিমুল মালাইকা, হাদিসের ভাষায় আল্লাহ তখন গর্ববোধ করতে থাকে এই বান্দাদের ব্যাপারে। ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে, ফেরেশতারা ইবাদি ওয়া ইমাই কদ কাযাউতা ফরিজাতি, হে ফেরেশতারা তুমি বলো তো আমার যেই বান্দা বান্দিরা তাদের উপর ফরজ করে দেওয়া এই ফরজ বিধান পালন শেষে আমার ঈদের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি কিভাবে তাদেরকে আজকে আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আমি কিভাবে তাদের মেহমানদারি করতে পারি? ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ মেহমানদারি আর কেমনে করবেন? একটা কাজ করেন, যেগুলো আসছে সব মাফ করে দেন, সবগুলোকে মাফ করে দেন। আর যেটা করতে পারেন, এরা যে আজকে দোয়াগুলা করতেছে এই সব দোয়াগুলো আপনি কবুল করে নেন। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখে বলে, মালাইকাতি ফাবিইজ্জাতি ওয়া বিজালালি ওয়া বিইরতিফাই মাকামি লা উজিবান্নাহুম। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখে বলেন, ফেরেশতারা আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আমি তাদের সমস্ত দোয়াকে আজকে কবুল করে দেব। তাদেরকে বলে দাও তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যায়। কদ গাফারতু লাহুম, আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। আবাদদালতু সাইয়্যাতুহুম বিল হাসানা, আমি তাদের পাপগুলোকে পূর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আজকের দিনের মাহাত্ম্য এই জায়গায়। এটা কোনো সাধারণ দিন নয়, এটা কোনো মামুলি দিন নয়, এটা শুধু আনন্দ করার দিন এটি নয়। মাহে রমজানুল মুবারকের চূড়ান্ত ফয়সালার দিন হচ্ছে এই সময়। আমরা করজোড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আমাদের নাজিমউদ্দিন ভাই খুবই অসুস্থ, কোনো আপডেট আছে কিনা আমাদের ইয়া ভাই জানেন কিনা? কোনো চেঞ্জ আছে না নাজিমউদ্দিন ভাইয়ের? আগের মতোই সবাই দোয়া করবেন ওনার জন্য, আল্লাহ যেন ওনাকে ফিরিয়ে দেয়। যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ করে দেয়, এই দোয়াটা করবেন। আল্লাহ যেন এই রোগ বালাই আমাদের এই দেশ থেকে আল্লাহ
দুরভিত করে দেয়, এইখানে যেন এই রোগ বালাই না রাখে। আমরা যেন প্রতি বছরের মতো, কারণ এবার আপনারা জানেন আমরা ইচ্ছা করলেও প্রতি বছরের মতো সবকিছু ওইভাবে আমরা করতে পারিনি। সবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে আসতে পারেন নাই। অনেকেই আছেন অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে আছেন, তারা হয়তো দু চোখের পানি ফেলছেন, কিন্তু তারা মসজিদে আসতে পারছেন না। আল্লাহ যেন এই অবস্থা দুরভিত করে দেন, স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের মাঝে আল্লাহ যেন ফিরিয়ে দেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুন বার রাউফুর রহিম। ফকির আছে কি? কারো আসার দরকার নেই আজকে, পরে এটা কারণটা বলি। কারণটা আমি নিজে একটু অসুস্থ, এই জন্য আমার কাছে কাউকে আসতে দিচ্ছি না, ঠিক আছে? বিলাইতে এই প্রশ্ন আছে? কি কি তার কি তার খুলে গেছে? শহীদ ভাই আছে না? হ্যাঁ, অসুস্থ, তার ছেলে এসে খবর দেয়। কি অসুস্থ? আবার জ্বর? ডক্টর আল্লাহ মাফ করে। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ করে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود يا الله يا رحمن يا مالك الله তোমার মহিমান্বিত মাহ রমজানুল মুবারক শেষে আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা হাত তুলেছি মাওলা তুমি আমাদের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদের সবার আমলগুলোকে কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে নিশ্চয়ই হয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছে মাওলা যে কারণে আমাদের মসজিদ গুলোতে আসা বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও আমাদের ত্রুটিগুলোকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার অসন্তুষ্টি নিয়ে যেন আমরা না চলি আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ এই মাহ রমজানুল মুবারকে তোমার দরবারে আমরা কেমন কোনো আমল হয়তো উপস্থাপন করতে পারিনি আল্লাহ আমাদের আমলগুলো ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহ আমরা তোমার নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে বিশ্বাস করেছি মাওলা আমরা জানি আল্লাহ তোমার ফেরেশতারা সাক্ষী রয়েছে আল্লাহ তুমি বলেছো আজকের দিন ইয়াউমুল জিয়াফা তুমি আজকে সবার দোয়াকে তুমি কবুল করে নিবা আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের একটা ফরিয়াদ আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও মাহে রমজানের ওসিলায় মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও আল্লাহ মাফ করে দাও সবাইকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ
আল্লাহ তুমি আমাদের আমলগুলোকে আল্লাহ কবুল করে নাও। মাহে রমজানুল মুবারকে আল্লাহ আমরা যে সিয়াম সাধনা করেছি আল্লাহ, এই সিয়াম সাধনাকে তুমি কবুল করে নাও। যে কোরআন তেলাওয়াত তোমার দরবারে উপস্থাপন করেছি আল্লাহ, তুমি সবার তেলাওয়াতে কোরআনকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ আমরা যে রাতগুলোতে আল্লাহ কিয়ামুল লাইল করবার চেষ্টা করেছি আল্লাহ, তুমি সেই কিয়ামের লাইলগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ আমরা যে যাকাত সাদাকাত ফিতরা তোমার দরবারে আদায় করার চেষ্টা করেছি আল্লাহ, তুমি আমাদের সমস্ত যাকাত ফিতরা এবং দানগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তোমার এই বান্দা বান্দিরা আল্লাহ যারা এইখানে আল্লাহ তোমার রোজাদারদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে আল্লাহ, তুমি তাদের সকল চেষ্টাগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি তাদের সে সাজাগুলো তাদেরকে দান করো। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত রয়েছে তুমি তাদের অভাবকে দূরীভূত করে দাও। আমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ঋণ থেকে মুক্তি দাও। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুস্থ করে দাও। বিশেষ করে আল্লাহ যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে মাফ করে দাও, তুমি তাদেরকে কবুল করে নাও, তুমি তাদের পূর্বাপর গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আল্লাহ এই মুহূর্তে তোমার বান্দারা যারা তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ, হয়তো তাদের মনের কথাগুলোকে তোমার দরবারে উপস্থাপন করতে পারছে না। তুমি আল্লাহ আলিমুম বিজাতিস সুদূর, তুমি মানুষের অন্তরের কথা জানো। তুমি আল্লাহ সকলের অন্তরের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি আমাদের দেশ ও জাতিতে তুমি শান্তি দান করো, তুমি সমৃদ্ধি দান করো আল্লাহ, তুমি প্রবৃদ্ধি দান করো আল্লাহ। এই মহামারীর কবল থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্তি দাও। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়া মিন সাইয়্যিল আসকাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারসি والجنون والججام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والججام ومن سيء الأسقام. करीमा बेबख्शा बरहालिमा कि हस्तम असीरे कमंद हवा नदारिम गैर तू फरियाद रास तू ई आसियन रा खता बख्श वबास। ए खुदा वो पाक भी अंबाज़ो यार दस्तगीरो जुर्म मारा दरगुजर गर खता गुफ्तीम इस्लाह हश्त कुन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वजअल आखिर कलिमतिना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। জিয়ারত হবে।